биздин студиябызга кош келипсиздер, Саадат эже. Сиздин тагдырыңыз ушул жерде отурган конокторубузга, жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө белгисиз боюнча турат. Сиз өзүңүздүн тагдырыңыз боюнча айтып өтсөңүз, эжеке. Микрофон. Мен 1965-жылы Өзбекстанда төрөлгөнмүн. Жалакудук жөрө элде. Nima qilganman? Keyin 87-жылы Mashi Asila Rustamjonga turmushga chiqdim. 6 balali bo'ldik. Yaxshilab yashab kelyaptik. 4 yil bo'ldi, ko'z o'tmay qoldi. Mahallamizning hokimi ancha-muncha yordam berib turdi. Endi mumkinchiligimiz bo'lmay qolib, bu yilga kelganda qiynalib qoldik. Hattoki yashi jangi solgan uyimni ham, bir xona komnatni ham bitira olmay qoldim-da men. Qiynalib qoldik-da. Osh shahrining qaysi yerinde jashaysiz? O shahrni ashi Nariman ayol hukumatining nimasida, jangi mahallasida. Qasida, Oqbirada. Qarasuv rayonuna qarashtu Nariman ayol hukumatine qaraysizdar, Yaxshi. Жаңы айылы. Буга чейин эмне жумуш аткардыңыздар, жолдошуңуздар менен биргеликте? Жолдошум yerda, bu yerda ishlab yurdi. Xizmat qilib yurdi, yerda bu yerda ishlab, nima qilib yurdi. Keyin men uyda o'tirdim. İşte olmay qoldim. Keyin ishlab yurdik. Maktabda borsa bo'ldi, bu qilib ishlab yurdik. Endi bu ishlay olmay qoldim-da men, mumkinchiligim bo'lmay qoldi. Den sog'lig'ingizdan mumkinchiligimiz chektelib o'tadi, je ishtaganga ish yo'q bo'ladi. Yo'q, den sog'lig'im jaramay qoldi. 6 balangizning qanchasi qiz, qancha o'g'il? 4 talasi qiz. Turmushga uzattыңызбы? Ha, qizlarimni turmushga uzatganman. Qizimni cho'ngi 32 ga chiqdi. Va o'zimni o'g'il bolam uyda ishga jaramay qoldi. Burun ishlar edi. Burun u ish qilib. Hozir endi oldu? Hozir endi 2 yildan beri kimo pitisini pitiga temir qo'ydirdik. Operatsiya bo'ldi. Ashuni sababli ishlay olmay qoldi. Bir balasi bor uni. Sizler ушул вакытка чейин азыр 60 жашка таяп калдым деп турасыз. Ушул вакытка чейин сиз мамлекеттик ишканаларга, мэрияга же болбосо ушул Нариман айыл өкмөтүнө кайрылдыңызбы? Yo'q, meriyaga qayrilmadim. Endi men bilmadim da qayerga qayrilishni bilmay yurdim. Qiynalsam ham yuraverdim-da men. Нариман айыл өкмөтүнөн атайын сос адистери сизге келип, кандай жашап жатасыз, сизге эмне жардам керек деп сурап келгендер болдубу? Yo'q, aşı nima 4 yil burun, aşı 3 yil burun kuyovimni ko'zi o'tmay qolganda, ashirdan Nariman ayil hukumatidan 3000 aqcha olib berishdi, yordam qilishib. 4 yil burun. 4 yil burun. Undan keyin qayrilganim yo'q. Рустам ага, siz айтсаңыз, ушул абалга кантип келдиңиз, эмне жумуш аткарчу элеңиз, азыр эми көзүңүз эмне себептен мындай көрбөй калды? Bir mamleketте иштеп жүрүп көрбөй калдыңызбы, же болбосо өз алдынча бир нерсеге учурадыңызбы? Ушулар тууралуу айтып берсеңиз. Avvalambor assalomu alaykum. Şu kelishimizdan maqsadimiz nacharlikdan. Şu ko'zim 4 yildan beri o'tmaydi. Davlene bor ekan. Den sog'lig'ingizdan. Den sog'lig'im chatoq uchun. Shunga shu eldan so'ranam shu operatsiya qildirishga, darmonga. Pensiya alasizmi? Yo'q. Emne uchun? Pensiya yoshiga jetalagan. Jetmagan. Pensiya yoshina jetalaksiz. Pensiya yoshiga jetalayman. 55 ga chiqdim men. Kuyovim 57 ga chiqdi. 6 balasi borlarga 50 yoshdan-go pensiya. Ya, ashuni nima qilmadik-da endi. Endi harakat qilamiz. Ashu uyimni bitira olmay, nacharlashib qolganimizdan, ashu bir uyni 2 yildan beri bitira olmayapmiz. Bultur ashu nima bo'ldi? Bir yildagi operatsiya bo'lib qoldi o'zi. Pensiya albasanızlar, bir жерде жумушта иштебесеңиздер, кантип жашап жатасыздар? Endi to'g'ri gapingiz. Ishlay olmay qolib, ochga qolgan kunlarimiz ham bo'ldi. Rahmat mana shu mahallamizning hokimiga ancha-muncha hayit arafalarida yordam berib turdi, ihson qilib. Mana shu qirg'iz xalqimdan ham
iki bala barıp jardan berip turdu, meçitten barışıp. Meçitteki balдар bardı, Kırgız balдар. Rahmat şular bar eken, şular nima qildi da. Kiyom kasal bo'lib qolganda şular qo'dab turdi. Aşı iki Kırgız bala bor, ular jardan berip turishdi. Produkttamga. Aşı Kırgız xalqimiz bor ekan, bo'rk yer ekan, rahmat shularga. Рахмат эже. Асилова Сайора эже бул үй бүлөнүн чоң улуу кызы. Эжеке, сиз айтсаңыз, азыр апаңыз дагы, атаңыз дагы эч жерде жумуш иштебейбиз. Бизде азыр жардам керек деп айтып жатышат да. Чындыгында азыркы ушул заманда бир жерде иштебесең, жашоону улантыш өтө оор нерсе. Мүмкүн сиз жардам берип жатасызбы, же сизге дагы жардам керекпи? Айтып өтсөңүз. Endi men jardam bera olmayman da, eje, menem o'zimda 5 ta balam bor. Kiyom kichkina chasni ish qilib o'sha qaraydi. Men ham qaynota qaynona bilan juram. Bularga opamlarga jardam bera olmayman. O'zimda ham sharoitim qiyin. O'sha uchun qo'limdan kelmaydi jardam berish. Кошуналарынан сурап өтөлү, сиздер бул эжелердин ушунчалык баласы оорулуу экен, өздөрү оорулуу болуп, жумуш аткара албай, өздөрү айткандай 1,5 сотук жерде бир бөлмөлүү үйдө жашайбыз деп айтып өтүштү. Сиздердин оюңуздар? Avalambar, assalamu alaikum. Barilerde den sölüğüler yaxşı bulsun. Menem 10 ta balam var, qoşunubuz. Menem bunga jardan beramayman. Turmuş yoldaşımdı ölgeniga 2001-yil ölgen. 10 ta bala bilan menem qiylanıp yaşayman. Yardım berişke küçüm yetmeydi. Özüm ham yardımga muhtaç adamman. Bu qoşunlarım qiylanıp yaşaydı. 1,5 sötük. Poynap ketadigan jelleri ham yo'q, suv qanday oqib ketadigan jelleri ham yo'q, ko'lmaydi ichiga o'tirishadi. Shularga yordam berishinglarni qo'ni qo'shni biz so'raymiz. Sharoitim yo'q yordam berishga. Muratova Садима эже, сиз айтып өтсөңүз, ошол эжелер эч жерде иштебесе, баласы оорулуу болуп калыптыр. Бир сырттан келип жардам бергендерде, же болбосо ошол сиздерге деле ошол Нариман айыл өкмөтүнөн келип, сос адистери келип, жашооңуздар кандай деген бир иш-чараларды өткөрүп, сиздерди кыдырып келгендери барбы? Men endi hozir uy joylarim yo'q. Kızım ölganiga 10 yil bo'ldi. Kızım uyda o'tiraman men. Bitta o'g'lim Rossiyada. Olimda bittasi bor, ikkita turmushga chiqib ketdi. O'zim yolg'iz o'tiraman men. Meni qarmog'imda hech kim qaragan odam yo'q. Shu bitta o'g'lim eplab boqib turadi. Bir o'g'lingiz qaraydi sizda. O'g'lingiz ne jumush qiladi? O'g'lim Rossiyaga endi ketaman deyapti, kichigi ketib bo'ldi. Ancha-muncha o'rnisam, men katta qizlarim qaraydi kuyov bolam bilan. Qaradigan odamim yo'q. O'zim ikki o'rta saldirda kichkinagina yerda o'tiraman. Ana 10 yildan beri uylarim bitmaydi. Ashlaqa xarob, unda eplab tozalab o'tiraman. Iskratda orqasida, kanalda bo'yida. Demek bул эжеге дагы сиздин жардам бере турган, же болбосо бир жактан жардам келгенин көргөн жоксуз, э? Yo'q. Sizdен деле кабар алган эч ким жок. Yo'q. Ancha-muncha katta qizim yordam berib turadi. Killamayapsan, ayanda qamandaqa deb. Endi ashrasi ketayotgan mahallarda pul jo'natib turardi. Endi unisi kichigim menga hech narsa qila olmaydi. Qo'lida kuchi yetmaydi, kaya seni boqay demaydi. O'zi bilan o'z ovora. Endi ancha-muncha katta o'g'lim boqib turadi meni. Siz dagы ошол Нариман айыл өкмөтүнө кайрылган жоксуз. Yo'q. O'zimiz Narimanga qaraymiz, mash'ala oldidamiz biz ham. Bitta yerda yashaymiz. Рахмат, бизге атайын эксперт болуп, Ош шаардык кеңешинин депутаты Эсенбек Арзиев агайыбыз келип отурат. Куш келипсиз. Эжелердин тагдырын толугу менен угуп алдыңыздар, сиздердин оюңуздар. Биздин yardım verip koysalar, sizler barakansızlar, aldılarga baş egip geldik. Allah razı olsun sizlerden. Бұл жерде маселе көрініп тұрады да. Бұл 2010 жылға чейин жана сүйлөшүп отурганда мектеп салып берген биздин өкмөт. Ошондо бир аз көңүл бурду эле. Азыр эми мындай алып караганда бир ушул лөлү мала деп коебуз биз. Тажик мала, лөлү мала ошол тарапка бир экинчи сортту карагандай карайт да. Ошол жерде Нариман айыл өкмөтү эле башкалар бийлик өкүлдөрү
бир аз көңүл бурса болот да. Ошол жердегилерге может жумуш табыш боюнча балдарынан социалдык коргоо бөлүмүнүн адистери келип бир кабар алса, ошонун тагдырлары менин оюмча бул ошол айыл деп коебуз, ошол жакта өтө эле көп экен. Буга чейин да көрүп жүргөнбүз, эми ошол кишилердин кылып аткан ишинин чабалдыгынан болуп атат да баардык нерсечи. Айыл өкмөт эле келип көрүп, эгер жер бериш керек, жер берип бир аз жардам берсе болот да. Баягы лөлү десе эле бир ой кетет да, баардыгы эле ушу тилемчилик кылып жашайт. Жок, андай эмес, булардын дагы нормалдуу жашаган адамдары бар. Мына көрүп атпайсыздарбы өзүңөр. Ошончо баласы бар экен, инвалид балдары бар экен, бир комнат үйдө жашайбыз деп турат. Азыр суукта эми кандай жашап атат? Вот ошолор боюнча өкмөт өзү баш болуп, социалдык коргоо кызматкерлери артынан кош болуп келип, булар даже кээде жана өзүнүн укуктарын да коргой албайт да. Кээ бир документтерди да толтура албайт. Инвалидтерге жардам берүү боюнча эми бир кагаздарды толтуруш керек да, группага туруш керек. Вот ошол жактарынан бир аз жардам берсе болот болчу ушул күнгө чейин. Азыр деле мына эфирден пайдаланып айтып кетким келет. Нариман айыл өкмөтүнүн башчысына келип кабар алыш керек. Эми ошол кишинин эли, ушул эл шайлаганда ошол айыл өкмөт эле биздин жумушубузду аткарсын, биздин тагдырыбызды оңдосун деп. Анан мындай бөлүп койгон болбойт да. Бөлүп койгон болбойт, көңүл буруш керек сөзсүз. Рахмат агай. Ош областы жана Ош шаары боюнча акыйкатчынын өкүлчүлүгүнүн кызматкери Бакиров Назаридин Кадырович агайыбыз келип отурат. Агай, ушундай бир жарандар бизге аябагандай көп санда кайрылып жатышат да акыркы күндөрүчү. Биз ошол жаңы майладанбыз, мындай кыйналып жашайбыз деп. Жада калса кайсыл жерге барып, агай айткандай, же арыз жазышты, же болбосо кимге кайрылышты билишпейт. Ошолордун укугун ким коргойт, кайсыл жака барып кайрылыш керек, ушулар тууралуу айтып өтсөңүз агай. Саламатсыздарбы? Бул эми бул үй бүлө турмуштук оор шартка туура келип калыптыр. Биринчиден ушул айыл өкмөткө кайрылыш керек. Мына жогоруда айтып кетти. Айыл өкмөттүн кызматкерлери өздөрүнүн элдерини бүтүн обход кылып, ушундай оор турмуш шартка туура келген адамдарды аныкташ керек. Андан кийин бул үй бүлөгө айтмакмын да, ошол айыл өкмөткө кайрылыш керек. Айыл өкмөткө кайрылгандан кийин алар эгерде булардын кайрылган маселелерин аткарбаган болсо, анда бизге келип кайрылыш керек. Биздин адресибиз Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын Ош областы жана Ош шаары боюнча өкүлчүлүгүнүн дареги Ош шаары Курманжандатка 126. Андан кийин мына айтып атпайбы жогоруда, мен оорулуумун, күйөөм да оорулуу деп, көзү көрбөй жатат дейт. Балам бутуна темир. Деме жанагы оорукчан дейт. Бир балам мектепте окуйт дейт. Булар боюнча дагы ушул дарыгерлерге кайрылыш керек. Дарыгерлерге кайрылып, эгерде баласы оорукчан болгон майыптыкка чыгарыш керек. Ал эми күйөөсү мына айтып атат, көзүм жакшы көрбөй атат дейт. Бул боюнча да дарыгерлерге кайрылып, майыптыкка чыгыш керек. Ушундай иштерди аткарыш керек да. Ал эми мына Нариман айыл өкмөтүнө карайт экен, булар жашаган жери. Мен билемин, Нариман айыл өкмөтүнүн жетекчиси жаңы болгон, өтө активдүү жигит, чарбагер жигит. Мен ишенем, бул үй бүлөдөн кабар алып, жакындан жардам берет деп. Рахмат. Ушул Мухаммадияр Курбанбеков агайыбыз дин өкүлүнөн келип отурасыз. Кош келипсиз. Саламу алейкум. Агай, ошол динде дагы айтылат да, бир элде эгерде кошунаң жарда жашаса, ага кандай каралат, ага кандай жардам бериш керек? Дал ушулар боюнча айтып өтсөңүз. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр жана бул студияда отургандар. Биринчиден, бул кишилер албетте Кыргызстандын жараны катары биз баарыбыз бирдей көз карашта. Экинчиден, мусулман көз карашы боюнча жалпы мусулмандардын баардыгы бул бир тууган катары. Сиздерге Аллах Таалам жардам берсин. Бул бардарчылык дагы, мындай жарды болуп жетишсиздик дагы Аллах Тааланын берген бир сыноосу болуп эсептелет. Эч качан инсан бар болгондо аябай чектен ашып же кичине жашоосу жетишсиз болуп жатканда Кудайга жана башкаларга
наалыгыштын кажети жок да, ал чоң гана сыноо. Ошол сыноо мөөнөтүнөн жакшы ийгиликтүү өтүп алышын мен Алладан сурап кетем. Экинчиден, албетте жакшылык иштердин эң жакшысы бул өзүңдүн жакындарыңдан баштаганы, анан дагы кошунадан баштаганы, кошуналар дагы жардам берет деген үмүттөбүз. Кошуна жардам берет дегенде албетте бир эле материалдык жактан эмес, келип колдоп, өзү бир чарбачылык иштерине жардам берип койсо, ашар жолу менен үйүн бүтүрүп коюуга жардам берсе, мунун баары сооп болуп эсептелет. Эми мен сиздерге айтат элем да, биринчи кезекте инсан өзү жашоого келген максатын билиш керек. Андан кийин кандай гана жанындык болбосун, Аллах Таала бардык жаныбарларды жуп кылып жараткан. Алардын эң төрөсү бул инсан болуп эсептелет, сыйлуусу. Инсан болгондон кийин биз дагы тукумулап, эркек аял баары баш кошуп жашайт. Анан ошол учурда бизге перзент болот, ошол перзентти жакшы тарбиялаш керек. Перзентке жакшы тарбия берүү, ал кийин каарыганда, картайганда ошол ата-энени жакшы кароого себепкер болот. Бул нерсени эске алалы. Андан кийин Кур'ан-ы Каримде аузу биллахи минаш шайтанир ражим, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Нахну касамна байнахум маишатахум фил хаяти дунья ва нарфау ба'дахум фаука ба'дин даражат лияттахида ба'духум ба'дан сухрия". Садакаллахул азим. Бул аятта биз дейт инсандарга алардын жашоосундагы рызкыларын бөлүп койгонбуз. Алардын кээ бирлерин даражаларын бийик, бардар кылганбыз, кээ бирлерин кичине жетишсиздик кылып. Эмне үчүн десе, бири-бирине кандай мамиле жасап, Алланын сыноосунан кандай өтөт деген максатта. Анан албетте бизде Аллах Таала берип, колуна байлык берип, бийлик берип койгон ошол бир сыноодо жүргөн инсандар бар. Булардын бардыгы өзүнүн кол астындагы, өзүнүн жанындагы жүргөндөрдөн эртең кыямат күнүндө жооп берилет. Дүйнөдө деле куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раияти деп айтылат да. Ар бириңер бир сакчысыңар, кайтаруучусуңар, кол астыңардагылардан жооп бересиңер деген. Демек, бул кишилердин жашоосунда ошол айыл башчы, андан кийин айыл өкмөт, андан кийин губернатор, андан кийин президент болобу, ким болбосун, биз ушул Кыргызстандын жараны болгондон кийин биз дагы баш ийишибиз милдет. Анан биздин жашоо тиричилигибизге көзөмөл кылганга алар дагы жооп берет да. Анан дагы мен айтып кетет элем сиздерге, Аллах Тааладан биринчи кезекте сураганда жаратуучудан сураш керекпиз. Эң негизгиси жаратуучудан сурап, анан Аллах Таалам ден соолук берсе, пешенетер менен ак эмгек менен эмгектенген жакшы болот. Имам Бухари рахматуллахи алейхи айтат да, ден соолук ибадаттан жогору турат дейт. Анткени ибадатты жасап, ибадат кылыш үчүн да ден соолук керек деп. Ошол себептен балдарыңыздарга, өзүңүздөргө Аллах Таалам биринчиден ден соолук берсин, экинчиден ден соолук болгондон кийин ошол ден соолукту ибадаттан кийинки учурда сөзсүз түрдө ак эмгек менен пешенетер менен акча табууга үйрөтүш керекпиз. Себеби мындай, эми биз ушул жерде ачыгында айтып коюшубуз керек. Азыркы айтып атпаймынбы, жокчулук же болбосо жетишсиздик бул инсандын өзүнүн эле бир эмнесинен эмес да, бир күнөөсүнөн же башкадан эмес, балким ал дагы себептир. Бирок бул Алланын берген сыноосу. Анан дагы айтат, мен ачык айтып кое турган, ушул эфирден башкалар да көрүшү мүмкүн, коло кошуналары көрүшү мүмкүн. Мына бүгүнкү күндө бизде көчөдө жана башка жерлерде элдерден, адамдардан сурангандар көбөйүп кетти да. Ушул нерсеге дагы бир өзүбүзчө баа берип коелу. Бул капа боло турган нерсе эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: кимде ким Алладан башка бенделерден сурана турган болсо, анын укум тукумунан бери бендеден гана сурамжылап өтө турган кылып коет деген. Ошол себептен биз инсандардан жөн гана, убактылуу гана бир көмөк гана сурашыбыз керек. Эч качан инсандан үмүт артып жашабашыбыз керек экен да. Үмүттүн баары Алладан. Андан кийин инсандар бир кичине колдоо кылып койсо, Алланын сообун алам деп. Анан биз өзүбүз да аракет кылайлы. Анан үй бүлөңүздөргө ошол ден соолуктарыңыздарга Аллах Таалам шифа берсин, бүтүндүк саламаттылык берсин. Анан ошо бала бакыраңыздарга жакшы тарбия берсеңиздер, ошол балдар, мен ойлойм, таштап кетпейт да. Балдарга жакшы тарбия берүү, ага лукманы таза берүү, таза пешенетер менен сиздер кантип кыйналып өстүрүп атсаңыздар, сиздерди көрүп өскөн перзент сөзсүз түрдө сиздерди дал ошондой кылып эртең багат да, чоңойтот. Рахмат. Эсенбек агай, айтсаңыз, ошол жарды болуп жашап калганга адам өзү аракет кылбай
жөн жата бергендиктен ушундай бир нерсе келип чыгат деп ойлойсузбу, же бул тагдыр деген нерсеге кошуласызбы? Менин оюмча тагдыр эле болуш керек. Анан эми кээде турмуш ар түрдүү болот да. Кээде турмуш ден соолукка байланыштуу, жашоо шартка байланыштуу, анан эми алган билимине байланыштуу болуп калат. Бул жерде эми адамдын жалкоосунун баары эле кедей болот, колунда жок болот деп айткандан кошулбайт элем да, айтканга кошулбайт элем. Конечно, мээнет кылыш керек. Бирок эми көбүнчөсү тагдырдан да болот да. Рахмат. Рустам агай, сиз ушул жашоого жаралгандан тартып бир нерсени максат кылып жашадыңызбы? Эмнеге жетсем дедиңиз. Бирок аракет ошончолук аракет кылдыңызбы, же сиз бир кайдыгер карап, же ушул болот да деп көбүрөөк үйдө жатып алдыңызбы? Мындай жашоого эмне түрткү болду деп ойлойсуз? Азыр эми 55 жашка чыгып калдым деп отурасыз. Ушул жаш өмүрүңүздө дал ушундай бир кыйналып жашап калганыңызга эмне себеп болду деп мындай бир жалпы телекөрүүчүлөргө айта аласыз да? Мүмкүн сиз ушул турмушка аракет кылып, көп аракет кылбай, көбүнчө бир үйдө жатып алып, ушундай бир нерселер менен бош убактыңызды өткөрүп койбодуңузбу? Же бир канчалык тытынып иштеп үй бүлөм, 6 балам багам деген сайын, же ушундай бир ден соолугуңуздан ажырадыңызбы? Ушулар боюнча айтып өтсөңүз агай. 3-4 операция болдум мен. Соолугум начарлыгынан ушунага акыбалга түшүп калганмын да. Ишлердин бурун. Ишке жарайдым. Hazırda barganda işke начарлап калдым. Иштеп жүргөнсүз убагында, кийин ошол ден соолугуңуздан мүмкүнчүлүгүңүз чектелгенден кийин Саадат эже, сиз айтсаңыз, ушул эле суроо сизге да болсун. Аял заты дагы ошол эркекке кошо жардам берип, азыркы учурда, азыркы заманда иштешип атпайбы? Сиз да ошондой бир иштеп жүрүп, тытынсаңыз дагы ушундай бир балдарыңызды багуудан кыйналып, ошол үйүңүздү бүтүрө албай келесизби, же бир жашооңузда бир нерседен, убактыңыздан уттуруп койгондойсузбу? Бурун иштеп жүргөнмүн мен. Мектепте дагы иштедим, фаррош болуп, уякта буякта иштеп да жүрдүм. Энди азыр күйөөм 2-3 операция болду. Ашыны карап калдык. Өзүм сарык касал чыгып калдым жакында. Кагаздарым бар. Ашторгалы мажбур үйдө мүмкүнчүлүгүм болмой калды да. Балаңыз ооруп калды. Балам агырып калды. 2 жыл бурун сынып калып, онга операцияга анча карыз болуп калды. Карыздык иштедик. Балам агыр ишке жарабай калды да. Рахмат. Мухаммадияр агай, сиз айтсаңыз, дал ушундай жалпы жарандарга жарды болуп жашап калганга адам өзү себепкер болуп калышы мүмкүнбү? Куранда дагы бир аят бар да, Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ма асабака мин хасанатин фамин Аллах ва ма асабака мин сайyiатин фамин нафсик. Садакаллахул азим. Бул аят пайгамбарыбыздын өзүнө айтылган аят да. Эй Мухаммад, эгерде сага бир жакшылык жетсе, анда сен аны Алладан деп билгин. Эгер сага кандайдыр бир жамандык же болбосо бир сыноо жетсе, анда аны өзүңдөн деп билгин деген. Бизде ушул тагдыр деп эле тагдырга көп нерсени шылтап алабыз дагы. Тагдырдын көп түрү бар. Өзгөрө турган тагдыр, өзгөрбөй турган тагдыр бар да. Тагдырдын ичинде ыктыяр деген нерсе бар. Каалоо, тандоо. Тандоо ыктыяры бендиге берилген да. Мисалы, мусулман кылып жаратып койгон бардык бенделер мусулман болуп жаралат төрөлгөндө. Куллу мавлудин лахул фитра. Ар бир төрөлгөн перзент ал яхудийдин баласы болсо дагы, насранийдин баласы болсо дагы биринчи төрөлгөндө мусулман болуп төрөлөт дейт. Фал абавайхи, анын ата-энеси юхавидана ва юнасрана ва маджисана, ата-энеси жаны жөөт кылып тарбиялайт, же китабир насрани кылып тарбиялайт, же мусулман кылып, же отпарас кылып тарбиялайт деген. Демек, ушул жерден дагы билсек болот, тагдырдын өзүнүн маселеси бул жерде баарын эле Кудайга шылдап коюу дагы болбойт да. Балким Алла сыноо берип атат. Бирок ушул сыноодон Аллах Тааладан суранып, туура жагына өзгөрүп кетүү мүмкүнчүлүк бар. Адам кандай мээнет кылыш керек, кишине сураныш керек. Анан дагы ошол ар бир ишибизде сөзсүз түрдө жакшы ишти ниет кылгандан кийин, ошол жакшы ишти аткаргандан кийин сөзсүз түрдө бир кичинеден өзүбүз дагы кайрымдуулук ишти кылып көрүшүбүз керек да. Ошондо дагы жакшы болот. Бардык эле үй бүлөлөр мээнет кылышат. Көпчүлүгү мээнет кылат да. Бала багабыз деп баары аракет кылышат жашоодочу. Ошол жашоодо аракет кылып жүргөндөрдүн
ичинде сиздер да барсыздар. Бала багам деп аракет кылдыңыз, башка кылдыңыз. Аллах Таалам жардам берсин эми. Ошол себептен баягы жардычылык туура Аллах Таала сынайт, сыноо болушу мүмкүн, бирок инсан өзү дагы ошол нерседен чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар да. Мүмкүнчүлүгү бар. Себеби аны тагдырга шылтап коюу эле жата берүү болбойт. Бирок ошол нерседен чыга албай калган болсо, бул чындап Аллах Тааладан берилген сыноо болгон болсо, сиз билип коюңуз, сөзсүз түрдө кыямат күнүндө эң мыкты болуп жашоочулардан деп айтылган. Ал кандай десе, кыямат күнүндө ушундай Аллах Таала сынап, дүйнө байлык бербей, кыйынчылык менен өткөндөр байларга караганда жарым саат бейишке алдын кирет дейт. Жарым саатты 500 000 жыл. 500 000 жыл алдын кирет, алардын жашаган кан сарайлары өтө ак алтындан болгон, берметтен болгон үйлөрдө жашайт деп айтылган да. Бул ушул нерсени көтөрө билген болсо. Кээ бирлер мисалы көтөрө албай, мен эмнеге мындай кылып койдуң деп Кудай гана албашыбыз керек да, ал жагын эске алышыбыз керек. Рахмат. Назаридин агай, сиздин оюңуз? Мен да жогорудагы таксырбыз айткан сөздөргө толук кошулам. Бирок эми тагдыр деп эле жатып алган болбойт, аракеттениш керек. Мына карындашым айтып атат, мен ооруп атам, күйөөм ооруп атат дейт. Оорудук деп эле жатпаш керек, аракет кылыш керек. Мен мына айыл жеринде жашайт экен, буларда үлүш жер бар. Үлүш жериңер болушу мүмкүн. Эгерде үлүш жериңер болбосо, бул жагын да караш керек. Ошондуктан аракеттенүү керек, жакшы жашоого ниет кылыш керек. Тагдыр деп атабыз, өзүнүн аракетинен, конечно, эми көп нерсе адамдын аракетинен болот. Бирок эми болор иш болду, бул кишилер азыр уже жашы өтүп калыптыр, ден соолугу мүмкүнчүлүк бербейт экен иштегенге. Ошол себептен балдарым инвалид деп атат, бир комната үй, бир сотик жерим бар дейт. Бул жерде маселени чече турган жалгыз гана айыл өкмөт да. Айыл өкмөт, ошол айыл өкмөт болуп ошол жерге келип атканда ушул жарандардын тагдырын мойнуна алып келген да. Ошол кишилер бир аз көңүл буруп, может жеңилирээк жумуш таап береби, может врачтарга өздөрү апарып көргөзөбү, жардам берсе болот да. Просто көңүл буруш керек да. Мен жана кайта айтып өтпөдүмбү? Лөлүм аланын жарандарын экинчи сорт катары көрүп калышкан да. Ошодон кайтышыбыз керек да. 2010 жылга чейин баягы мектеп салып берип, өкмөт бир аз көңүл бура баштаган. Кийин кайра ошол нерсе калып кетти да. Бул айылга сөзсүз көңүл буруш керек да. Мына жанына өтүп кетип атканда эле акыбалдары көрүнүп турат. Үйлөрдүн кандай шартта жашагандары көрүнүп турат. Эми биз укуктук мамлекетте жашагандан кийин биздин граждандер толук укугу бар да. Келип социалдык жактан коргоо бөлүм адистери келип жардам берсе болот. Ошол эле врачтарга жетелеп барса болот. Эми бара албай тургандарды керек болсо кээ бир өздөрүнө караштуу врачтарды жөнөтүп караса болот. Эми маселени чечсе болот. Эми бул кишилерди жана айтып атпайбызбы, аракет кылыш керек, иштеш керек. Эми жаш өтүп калыптыр бир жагынан. Экинчи жагынан оорулуу болсо бирөө жумушка деле албайт да. Иштей деле албайт. Рахмат. Анда мен дагы кошумчалап кетейин. Бул үй бүлөнүн шартын бардыгын мен бүгүндөн баштап биздин кызматкерлер биз көзөмөлгө алабыз. Рахмат, чоң рахмат агай. Саадат эже, сиз өкүнбөңүз. Көрдүңүзбү, сизди колдогон дал ушундай агайларыбыз бар, кыргыз элибиз бар. Саадат эже, биз мына 2019 жыл жыйынтыктоодо биз кайрылган айыл өкмөттөр өз үй бүлөсүндөгүдөй өзүнө кайрылган жарандарга үй салып берип, жакындан жардам көрсөтүшүп, элине жакшы жардамдарын беришти. Нариман айыл өкмөтүнүн жетекчисинен дагы биз суранабыз, жалпы элден суранабыз. Дал ушундай үй бүлөгө кайдыгер карабаңыздар, жардамыңыздарды аябаңыздар. Эжеке, сиз дагы эч качан кайгырбаңыз. Буюрса кыргыз эли ар дайым сиздер менен. Жалпы элге кайрылуу жасап өтсөңүз, сизге эмне жардам керек? Тартынбай айта бериңиз. Менге энди ашы үйүмө биткизгени, ашы бүтмөй койгон үйүмө биткизгени жардам керек. Балам агыр ишке жарабай калды. Ашынга жардам керек колос. Ашын үчүн кыргыз элимден суранаман мен. Энди мокошларым дагы өзлөрү кыйналып жашайт, жардам кылалы бет. Махалла хакимimiz жардам кылып атат, анча мынча. Ихсан болса, бу нерсе болса жардам кылып турат. Endi mana shu uyimni bitkizgani, shu bitmay qo'ygan komnatalarimni bitkizgani, yordam berishini so'ranib qolaman-da men.
Ал анткени Саадат эже айтканда үйүн бүтүрөм дегени, бир бөлмөлүү үйдө 6 жаран жашайт. Чакан үйдө. Ошондуктан эженин суранганын баарыбыз кабыл алалы, ыйлабаңыз. Кудайым буйруса, сиздин ушул көз жашыңыз кубанычтын көз жашына айланат деген ишеничтебиз. So'ranyapman. Allohga shukr, kuyovim namoz o'qiyotadi. Men o'zim namoz o'qiyman 5 mahal. Allohdan so'ranamiz. Endi bu Allohning bergan bizga sinov ekan. Chidayapmiz. Allohga shukr. Buyursa bari yaxshi bo'ladi. Endi biz ham ehsonkorlar qatorida bo'laylik. Biz ham mana shu nimalar qatorida bo'lishni xohlaymiz biz ham. Bizga Allohning bergan sinov ekanda bu. Namoz o'qiyotamiz, 5 mahal namoz o'qiyman. Bolam tag'i o'qiydi. Qirg'iz elimdan so'ranaman, shu kuyovimni ko'zini operatsiyasiga, den sog'lig'iga yordam berib qo'yishini so'ranaman. Endi so'ranib qolaman-da shulardan. Rahmat. Rustam ag'ay. El yurtimdan so'ranaman, men ham shu operatsiya uchun. Shu turmush sharoitim uchun yordam bergilachchi. So'ranamiz. Рахмат. Бүгүнкү каармандарыбызга кайдыгер карабаган жалпы кыргыз элинен биз дагы жардам берүүшүңүздөрдү айтып суранып кетебиз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн негизги максаты кошунаңа, жакын жашаган адамыңа кайдыгер караба. Андыктан бүгүнкү кайрылган биздин каармандарыбызга сиздер дагы кайдыгер карабай, чөнтөгүңүздөрдөгү кээ бир капчыктардагы акчаңыздарды үнөмдөп санабай, ушул үй бүлөгө жардам беришиңиздерди биз дагы суранып кетебиз. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.